So what we are looking at, it's a pandas library. In pandas we were learning data types, series and data frame, right? So data frame, we have seen most of the things, how to use those functions, logical operator, right? Index, reset, and df info, describe. Then for indexing and slicing, at, lock, ilock, all those things we have already seen. म्हणजे हे most of the things आपण बघितलेत, right? Equal to, logical operator कसे वापरायचे काय. कोविड डेटा फ्रेमचं एक एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण. ओके, तर आपण बघत होतो वी स्टॉप दॅट, म्हणजे इथून जसं जसं डेटा टाइप्स वगैरे अँड देयर इज फंक्शन, सो वी स्टॉप देअर as in starting point, how to create a data frame, mathematical operator, logical operator, indexing, slicing आणि methods, हे सगळं आपलं बघून झालं होतं. We were at the point where याचं practical application कसं होतं हे बघ. From here onwards we'll see that point, as in real world में आप pandas को कैसे use करते हैं. Okay, so so there are few cases, such as one of the good example or how to use a pandas in real world is, first use case is data cleaning, right? Data cleaning साठी mostly pandas चा use होतो, as in you already know की data understanding df.info किंवा describe वापरू शकता तुम्ही, but data cleaning there is no such tool, as in excel मध्ये करणं is bit difficult, or if you use any other tool to clean the data is very difficult. So most preferred tool to use for a data cleaning is Python. त्यामुळे Python मध्ये mostly people do data cleaning, आणि ते कसं करायचं that we'll see. Clear? Just a second, let me load a few things, such as pip install. Sorry, I need to import the libraries first, right? So I will import and then we'll start with how to handle the missing values. Okay, so real life world मध्ये, as I mentioned the introduction about the data cleaning, so there are different approach. म्हणजे कोणतेही डेटा तुमच्याकडे येतो तर it has some anomalies, such as काही blank असतात, काही null values असतात. So how you handle those, it matters a lot. So first of all, what is data handling or data cleaning? Before doing anything, you should know किती तुम्हाला clean करायचं आहे और किती तुम्हाला handle करायचं आहे, right? So we'll go with the process. We'll read the CSV file first. Okay, there is a car sales missing data नावाचं एक CSV file आहे, तर ती CSV file आपण load करणार आहे using read CSV. If I execute, let me check whether it is okay. It has executed, right? Sales missing data असेल तर I can also load. तुम्ही ही फाईल तुमच्या libraries or home directory मध्ये store करू शकता and you can load, not an issue, right? Then let us see df.info. Info, what info does is it gives the information, म्हणजे किती entries आहेत, 1002 rows, म्हणजे एवढा data आहे, right? Maybe let me open that file here. car sales इथे आहे, म्हणजे ते excel open करून दाखवतो तुम्हाला, so that you will be easy to understand for you. Okay, तर इथे बघू शकता आपण 1000 च्या वर डेटा आहे, right? Control, okay, I think scroll down. See, you can see the 1003 आणि label include करून 1002 डेटा आहे हा, actual rows, आणि वर एक label असल्यामुळे 1003 दिसतंय. आणि columns कुठले आहेत? make, color, odometer म्हणजे किती किलोमीटर ड्राईव्ह झाले गाडी, doors म्हणजे किती number of doors आहेत त्याला, आणि price. असे वेगवेगळे डेटा आपल्याकडे आहेत, ते तुम्ही इथे बघू शकता एक्सेल मध्ये, right? See, make, color, odometer, doors and price. This is what you are seeing it here. आणि जसं आपण काल बघितलं, नॉन नल व्हॅल्यूज,
टोटल किती आहेत 1002 रोज आणि मेक किती आहेत 929 व्हेकललाच फक्त मेक आहे. मग रिमेनिंग नंबर्सचं काय? सो दोज आर द नल व्हॅल्यूज, राईट. इथे तुम्ही 929 आहे, इथे 925 आहे, सिमिलर 927 आहे, 926. सो रिमेनिंग जो डेटा दिसतोय तुम्हाला is nothing but a null values. Those are nothing but a null values from in our data. Clear? तर हे आपण आयडेंटिफाय केलं बिफोर हँडलिंग एनी नल व्हॅल्यूज. कारण जर सपोज इन रिअल वर्ल्ड इफ यू गेट सच व्हॅल्यूज, इथे ब्लँक आहेत, इथे ब्लँक आहेत, इथे ब्लँक आहेत, इथे ब्लँक आहेत, तर सो मेनी ब्लँक व्हॅल्यूज आणि याच्यावरती जर तुम्ही डेटा अनालिसिस केलं दॅट विल नॉट वर्क, राईट. म्हणजे ते इनअॅक्युरेट रिझल्ट येतील तुम्हाला. सो what people prefer is to clean the data. हा unclean म्हणतात त्याला because it has very lot of null values. कारण हे जर व्हॅल्यू और हे डेटा तुम्ही लोड कराल पीडी, इफ यू लोड दिस डेटा इनटू अ डेटा फ्रेम, मतलब आप जब भी ये डेटा फ्रेम बनाओगे आपको इसमें NaN ऐसा लिख के आएगा जहां जहां भी ब्लैंक है. NaN मतलब नॉट अ नंबर. तो वो इट्स अ नॉट गुड प्रॅक्टिस टू यूज नॅन व्हॅल्यू ज्या डेटामध्ये आहेत ते व्हॅल्यू डायरेक्टली अनालिसिस साठी यूज करणे इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस. म्हणजे ते इनअॅक्युरेट रिझल्ट येऊ शकतात. So people try to remove all the NaN values or not a number values and then do all the analysis work. So what we can do is see df.info. So you can get the information, then df.describe. मीन किती आहे, काउंट, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, मॅक्स किती आहे, हे सगळे इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळतं, राईट. देन df.tail info is the same. df.tail, टेल म्हणजे शेवटच्या दोन व्हॅल्यूज, राईट. टेल 2 टाकलं की शेवटच्या दोन. और आणि df.sample, सॅम्पलने पण तुम्ही चेक करू शकता की कुठे हे बघा इथे NaN व्हॅल्यूज आहेत, इथे NaN व्हॅल्यूज आहेत, राईट. इथे पण NaN व्हॅल्यूज आहेत, right. So you can roughly you will understand की most of the columns मध्ये NaN values आहेत and that we have proved it. तर there is a one function directly to identify missing values. Directly तुम्ही missing value आहे की नाही हे identify करू शकता. Instead of आपण जे count केलं, right, इथे minus केलं number of rows वगैरे, that you don't have to do it. So the first function is NA. is म्हणजे आहे का आणि NA म्हणजे हे फंक्शन काय करतं, NA आहे की नाही एवढं काउंट तुम्हाला सांगतं. ऍज इन इट आयडेंटिफाईज द इन्फॉर्मेशन. तर df.isNA हे मेथड असं रन केलं तर व्हॉट विल हॅपन, ट्रू अँड फॉल्स मध्ये तुम्हाला रिझल्ट मिळतात. म्हणजे जर दिसतं डेटा, हे बघा 4 नंबरला माझ्याकडे ब्लँक आहे म्हणून इथे ट्रू आलंय. हाऊ कॅन यू नो, सी इथं तुम्हाला दिसेल. सो देयर आर ब्लँक व्हॅल्यूज. कलर मध्ये ब्लँक आहे, कलर मध्ये फोर्थ ऍज इन लेबल सोडून तुम्हाला इथे NaN दिसतील, राईट. 0 1 2 3 4. सो 0 1 2 3 4, फोर्थ व्हॅल्यू इज NaN हे दिसतंय. इथे पण ट्रू आहे. सेकंड व्हॅल्यू, दिस इज सेकंड व्हॅल्यू NaN, राईट. तर इज NA फंक्शन काय करतं तुम्हाला, इट गिव्स यू अ बुलियन व्हॅल्यूज वेदर इट्स ट्रू अँड फॉल्स. आणि याच पुढे जर इफ आय कन्वर्ट म्हणजे असं कोणती व्हॅल्यू आहे जे NA व्हॅल्यूज आहे हे काढायचं असेल तर df.is null पण वापरू शकता. is nan आणि is NA आणि is null दोन्ही फंक्शनचं सेम काम आहे. ते फंक्शन तुम्ही df ला पास करू शकता. याच्याने काय होईल, जिथे जिथे NA व्हॅल्यूज आहेत तेवढे तुम्हाला इंडिकेट करून मिळतील, तेवढाच डेटा तुम्हाला मिळेल. पण आपण डेटामध्ये इंटरेस्टेड आहे का, आपण काउंट मध्ये इंटरेस्टेड आहे, म्हणजे असे किती रेकॉर्ड्स आहेत ज्याच्यात NA व्हॅल्यू आहे. सो df.isNA.sum डॉट सम केल्यानंतर इट प्रत्येक जिथं जिथं NA व्हॅल्यूज आहेत तिथं ऍडिशन करून आपल्याला जे सांगतात. सच मेक मध्ये 73 नल व्हॅल्यूज आहेत, कलर मध्ये 77 NA व्हॅल्यूज आहेत, ओडोमीटर मध्ये 74 NA व्हॅल्यूज आहेत, डोअर्स मध्ये 75 आहेत. तर डायरेक्टली डॉट सम केल्यानंतर तुम्हाला हे आउटपुट मिळतं. ओके, क्लिअर. नॉट ओनली NA, नलने पण तुम्ही काढू शकता कारण तुम्ही नल व्हॅल्यू हँडल करताय. सेम आउटपुट मिळतं, दोन फंक्शन्स आहेत, इज NA इज नल. तर तुम्ही रिझल्ट पण सेम मिळतं तुम्हाला. एकदा टाईप बघून घ्या, व्हॉट एव्हर हे जे प्रिंट झालं याचं टाईप काय आहे, इज अ सिरीज टाईप, राईट.
डॉट सिरीजने आपण टाईप बघू शकतो इफ यू वॉन्ट टू डू एनी फर्दर ऍडिशन. आता df इज एन आहे तर तुम्हाला बुलियन व्हॅल्यू मिळतात, राईट? ओके, तुम्हाला बुलियन मिळतं आणि डॉट सम केल्यावरती कॉलम वाईज ऍडिशन मिळते नंबर ऑफ एन व्हॅल्यूची. अजून एकदा सम केलं तर या टोटल सगळ्याचा सम होऊन जातो, या सगळ्यांचा पण सम होऊन जाईल. मग टोटल व्हॉट एव्हर डेटा आय हॅव ह्या सगळ्यांचा पण सम होऊन जाईल. एक अजून एक डॉट सम असं फंक्शन वापरलं तर दॅट्स व्हॉट आय हॅव युज्ड इट हिअर. इफ आय एक्झिक्यूट तुम्ही बघू शकता टोटल नल व्हॅल्यूज किती आहे, 375. आउट ऑफ 1002 रेकॉर्ड्स मधले 375 रोज असे आहेत जिथं नल व्हॅल्यू आहे. क्लिअर? ओके, पण नल व्हॅल्यूज आहेत म्हटल्यावर व्हॉट शुड आय डू? शुड आय डिलीट और त्या जागी काही व्हॅल्यू रिप्लेस करू, एव्हरेज वगैरे, राईट? तसे वेगवेगळे मेथड्स असतात. तर फर्स्ट अप्रोच मोस्टली फॉलो करतात की नल व्हॅल्यूज जर कमी असतील तर डिलीट करायचे. आता ते कमी आहे की जास्त हे कसं कळणार? तर आपण पर्सेंटेज घेऊ, म्हणजे टोटल 375 जे रेकॉर्ड्स आहेत 1000 पैकी 300, तर किती टक्के आहे ते? इट इज ऑलमोस्ट 30%. सो शुड वी डिलीट 30%? नो, यू शुड डिलीट ओनली अप टू 5%. जर 5% डेटा नल असेल तर ते तुम्ही डिलीट करू शकता, नॉट द 30%. तर तेच पर्सेंटेज तुम्ही असं काढू शकता. df डॉट इज एन ए डॉट सम म्हणजे ही व्हॅल्यूज, म्हणजे हे हा रेकॉर्ड याला डिवायडेड बाय 375 ने करा, कारण ऑल टोटल रेकॉर्ड्स आहेत ना, तर हे तुम्हाला कळेल. तर पर्सेंटेज ऑफ मिसिंग व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल डायरेक्ट. मिसिंग व्हॅल्यूज किती आहेत हे, दॅट इज सिरीज. तर हे बघा, इथून सांगू शकता की दिस इज 19% मिसिंग व्हॅल्यू आहे तिथं. टोटल मिसिंग मधले मेक मध्ये 19% मिसिंग व्हॅल्यू आहेत, कलर मध्ये 20% आहेत, ओडोमीटर मध्ये 197 व्हॅल्यू आहे, राईट? Like this you can find out a missing values or missing values related information. तर तुम्हाला आतापर्यंत फक्त what you find out a number, if you find out exactly make मध्ये किती आहेत तर ते काढू शकता. इंडेक्सने कोणकोणते इंडेक्स आहेत त्याचा प्रत्येक व्हॅल्यूजला तुम्ही पर्सेंटेजने मल्टिप्लाय करू शकता. ऍज इन सी मिसिंग व्हॅल्यूज डॉट इंडेक्स 0.1 आणि एफ मी फॉर्मॅटिंग केलं याला, म्हणजे जे 19.4 असं दिसत होतं 19.46 याला राऊंड फिगर करून, कारण हे पर्सेंटेज काढलंय, राईट? आपण इथे बघा टोटल पर्टिक्युलर नंबर डिवायडेड बाय टोटल इंटू 100 हे पर्सेंटेज काढलं. याच पर्सेंटेजला थोडं फॉर्मॅटिंग केलंय. फॉर्मॅटिंग 0.1 एफ पर्सेंटने फॉर्मॅट करू शकता तुम्ही. So for the column make column मध्ये the missing values are 19%. Like this हे तुम्ही फॉलो करू शकता, म्हणजे हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता की किती पर्सेंटेज ऑफ मिसिंग व्हॅल्यू आहेत. एकदा का तुम्हाला पर्सेंटेज मिळाले किती पर्सेंट मिसिंग व्हॅल्यू आहेत तर यावरून तुम्ही डिसाइड करू शकता. सो डिफरंट अप्रोच तुम्ही फॉलो करू शकता. सो बेसिक अप्रोच कोणकोणते आहेत? फर्स्ट, ड्रॉप द एन ए व्हॅल्यूज, म्हणजे एन ए व्हॅल्यूजला ड्रॉप करणं हा एक अप्रोच आहे, म्हणजे व्हॅल्यूज डिलीट करणं आपल्या डेटाबेस मधून, सो दॅट जेवढा व्यवस्थित और चांगला डेटा है तेवढाच तुम्ही यूज करू शकता, और जितना यूजफुल डेटा है उस पे ही आप एनालिसिस कर सकते हो. क्लियर? एज इन यू कैन यूज ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ओनली वैलिड डेटा फॉर द एनालिसिस. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी अनरिलायबल, मतलब मिसिंग वैल्यू एन ए वैल्यूज पे आपको रिलाई नहीं करना पड़ेगा. So we'll see what is the first approach, which is dropping null values. तर df.shape तुम्ही इथे बघू शकता rows and columns, and the function I have to use to remove all the values is drop na. df.drop na असं केलं तर माझ्या पूर्ण व्हॅल्यूज सगळ्या निघून जातात. You will not find any null values in your data. null values शोधण्यासाठी is na, ड्रॉप करण्यासाठी drop na. जे फंक्शनचं नाव आहे सेम इट विल एक्ट. ओके, डायरेक्टली df डॉट ड्रॉप एन आप कर सकते हो, इसमें से सब वैल्यू नल वैल्यूज निकाल दिए गए, राइट? डायरेक्टली इफ यू कैन प्रिंट df एन you can check, you will not find any null values in the data. Clear? But हे फंक्शन इट विल नॉट डायरेक्टली चेंज युअर डेटा फ्रेम, म्हणजे आता तुम्ही फक्त हे फंक्शन वापरलं
म्हणून तुमचा ओरिजिनल डेटा चेंज नाही होत. याच्यासाठी यू नीड टू पास अ पॅरामीटर कॉल्ड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. लेट मी गिव्ह यू द डिटेल. हे बघा, इथं मी डेटा ड्रॉप केलाय, df डॉट ड्रॉप एन केलाय, तर तुम्हाला एकही नल व्हॅल्यू नाही दिसत आहे इथे, राईट. यू कॅन क्रॉस चेक. सेकंडच व्हॅल्यू मध्ये नल होतं, राईट, आपल्या इथे काहीतरी वर जसं बघितलं. दॅट रो म्हणजे सेकंड इंडेक्स कायम डायरेक्ट डिलीट करून टाकलाय, फोर्थ डिलीट करून टाकलाय. हे df डॉट ड्रॉप एन करतंय, बट इट डझंट ऍक्च्युअली डू. म्हणजे हे जर रन केलं लाईन, तुम्हाला काय वाटेल की सर हे df मॉडिफाय झालंय, बट इफ यू रन दिस, प्रिंट df करा फक्त, तुम्हाला सर एन व्हॅल्यूज दिसतील परत, राईट. हाऊ इज इट पॉसिबल? तुम्ही म्हणाल सर इथे तर आपण ड्रॉप केलंय, राईट, आणि इथे परत आहे तसं ओरिजिनल डेटा तयार झाला. ऍक्च्युली तर पायथन काय करतंय, इट मेक शुअर्स की तुम्ही अननेसेसरी डेटा डिलीट करत नाही. बिकॉज व्हॉट हॅपन्स इज, एकदा जर तुम्ही डेटा डिलीट केला तर रिकव्हर करणं इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे वर आपण काही कॉलम वगैरे डिलीट केले असतील, इथं कंट्रोल म्हणजे काय म्हणायचं, कंट्रोल झेड ऑप्शन नाही चालत, म्हणजे अंडू करतो सर, असं नाही चालत. एकदा डिलीट झालं की ते परमनंटली डिलीट होतं. त्यामुळे व्हॉट पायथन हॅज डन इज, कधीही तुम्हाला काही डेटा डिलीट करायचा असेल, ओके, तर ड्रॉप एन हे काय करतं, फंक्शन डिलीट करतं, बट परमनंटली डिलीट नाही करत. तर परमनंटली डिलीट करायचं असेल तर व्हॉट यू कॅन डू इज df डॉट ड्रॉप na, आणि त्याला एक पॅरामीटर पास करायला लागतो, पॅरामीटर कॉल्ड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. हे तुम्हाला कॉन्शियसली लिहायला लागतंय इन दॅट फंक्शन. जेव्हा तुम्ही हे लिहाल इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तर तुमचे चेंज परमनंट होऊन जातील. इथून मागे नाही येत आहेत, मग तिथं कंट्रोल झेड असं काही करता नाही येत. तुमचा एकदा डिलीट झाला की तो परमनंटली डिलीट होतो, राईट. त्यामुळे यू हॅव टू बी व्हेरी कॉन्शियस. दॅट्स वाय what Python has done is whenever you are changing anything, not only drop na, तिथे पुढे फंक्शन असेल ड्रॉप डुप्लिकेट्स, राईट, ड्रॉप, मग ड्रॉप मध्ये तुम्ही कॉलम पूर्ण ड्रॉप करू शकता. हे सगळे फंक्शन्स आहेत. हे फंक्शन्स ना तुम्ही इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नावाचं पॅरामीटर पास करायला लागतं, मगच चेंजेस परमनंट होतात. इफ यू डोंट पास धिस पॅरामीटर, युअर चेंजेस विल नॉट बी परमनंट. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन डू. आता मी माझे, तुम्ही इथे बघताय, राईट, माझे चेंजेस परमनंट नाही झाले. आय कॅन सी द एन व्हॅल्यू स्टील इवन दो ड्रॉप एन वापरलाय. लेट मी रन दिस कोड, df डॉट ड्रॉप एन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, आणि df प्रिंट करून बघतो, एक्झिक्यूट. बघा, तुम्हाला हे चेंजेस परमनंट झालेले दिसतील. इफ यू वॉन्ट, आय कॅन वन्स अगेन प्रिंट df. अजून एकदा प्रिंट df करून बघा, तुम्हाला चेंजेस झाले असतील. हे बघा, राईट, 0 3 6 9 इथून सुरुवात झाली, कारण बाकीच्या व्हॅल्यूज सगळ्या नल आहेत. आणि इथला df बघा, प्रिंट df मध्ये तुम्हाला 0 1 2 सगळ्या दिसतील, राईट. सो दॅट्स वाय द इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू इज इम्पॉर्टंट. आणि इथे कंट्रोल झेड असं ऑप्शन नाही. मग काय करू शकता, तुम्हाला परत रीड CSV करायला लागेल, कारण परत डेटा लोड करायला लागेल तुम्हाला त्या फाईल मधून. कारण हे सगळे जे चेंजेस होतात ते पायथन मध्ये चेंज होते, तुमचं ओरिजिनल फाईल मॉडिफाय नाही होत किंवा सर्व्हर वरती मॉडिफाय नाही होत. फक्त तुमच्या पायथन मध्ये हे सगळं सुरू आहे, तर पायथन मध्येच मॉडिफाय होतं. त्यामुळे जर तुम्ही पायथन मध्ये काही व्हॅल्यू डिलीट केल्या, तर तुम्हाला पूर्ण त्या सोर्स पासून व्हॅल्यू रिकव्हर करायला लागते. सो इन माय केस, आय कॅन अगेन रीड CSV, प्रिंट df, परत वन्स अगेन आय कॅन डू इज na, सेम तुम्ही बघू शकता, राईट. त्यामुळे यू हॅव टू बी व्हेरी कॉन्शियस वाईल ड्रॉपिंग एनी व्हॅल्यूज. तर डायरेक्टली df डॉट ड्रॉप na इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, एवढं तरी कळालं. नाऊ नेक्स्ट, जसं इथं बघितलं तुम्ही, जर इथे na आहे, तर पायथन बाय डिफॉल्ट काय करतंय, हा पूर्ण रो डिलीट करून टाकतंय तुमचं. दिस इज अ डिफॉल्ट फंक्शन. त्यामुळे तुम्ही बघाल इथे 1 नंबरच नाही आहे, डायरेक्ट 0 नंतर 3 झालाय, कारण बाकीचे सगळे नल डिलीट केलेत, राईट. कारण हे बघा, इथं 1 मध्ये na आहे, 2 मध्ये पण na आहे. तर पायथन काय करतं, बाय डिफॉल्ट हे 2 रोज डिलीट करून टाकतं. पण तुम्हाला रिक्वायरमेंट वेगळी आहे. तुम्हाला रिक्वायरमेंट अशी आहे, जर इफ आय हॅव अ na व्हॅल्यू, हा पूर्ण कॉलम डिलीट व्हायला पाहिजे. जर असं काही तुम्हाला रिक्वायरमेंट असेल,
दॅट ऑल्सो कॅन बी पॉसिबल. कसं रो आणि कॉलमचे ऑपरेशन्स कसं कंट्रोल करतो आपण? बाय यूजिंग पैरामीटर कॉल्ड एक्सिस. मतलब अब एक्सिस नाम का पैरामीटर से कंट्रोल कर सकते हो कि वो रो वाइज ऑपरेशन होगा या कॉलम वाइज. एक्सिस इज इक्वल टू 1 दोगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट करता है. So let us try axis is equal to 1 df dot drop na. If I execute, output में क्या आ रहा है? empty data frame. मतलब मेरे सारे कॉलम में कुछ ना कुछ na वैल्यूज है, राइट? इस कॉलम में na है तो इसलिए इसने डिलीट कर दिया, इसमें na है तो ये डिलीट हो गया. Like I have this na columns in this, so that's why I'm deleting this. राइट, ईच अँड एव्हरी कॉलम मध्ये आपल्याला na व्हॅल्यूज आहेत, त्यामुळे पूर्ण कॉलम सगळे डिलीट झाले आणि आपल्याला एंड आउटपुट काय मिळालं? एम्प्टी डेटा फ्रेम. आउटपुट क्या मिला? एम्प्टी डेटा फ्रेम, क्योंकि सारे कॉलम में हमारे पास na वैल्यूज है. एंड दिस आई कैन कंट्रोल यूजिंग पैरामीटर कॉल्ड एक्सेस. क्लियर हाउ टू कंट्रोल? Okay, if again I have already modified in place is equal to true, so I need to load again my data frame. Again read CSV कीजिए. df.shape, you can see here, you can literally drop na, but there is one more parameter called how. Like म्हणजे तुम्ही कंट्रोल करू शकता whether you need to delete all the values or any values. आणि सबसेट पण पास करू शकता. सबसेट मीन्स यू कैन, मुझे सिर्फ 2 कॉलम में चेक करो, एज इन ये पूरा रो डिलीट करने के बजाय आप कलर और मेक ये दोनों में na है तो ही पूरा डिलीट करो, नाही तो वो डिलीट मत करो. ये दिस लेवल ऑल्सो यू कॅन कंट्रोल. म्हणजे काय की माझ्याकडे किती कॉलम आहेत? 5 कॉलम. 5 मधल्या 3 कॉलम मध्ये जर na व्हॅल्यू असेल तरच डिलीट कर, नसेल तर डिलीट नको करू. हे पण तुम्ही कंट्रोल करू शकता. और 5 मधल्या 5 जे रो आहेत, ऍज इन 5 ही कॉलम मध्ये कंटिन्युअसली na पाहिजे इथे, मगच डिलीट कर, नसेल तर डिलीट नको करू. हे पण तुम्ही कंट्रोल करू शकता. दॅट इज पॉसिबल युजिंग हाऊ. हाऊ मध्ये तुम्ही देऊ शकता ऑल. ऑल दिल्यानंतर तुम्ही यू कॅन पास अ सबसेट, राईट? म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथं असेल na व्हॅल्यू यू कॅन कंट्रोल, राईट? सो दिस इज हाऊ यू कॅन कंट्रोल द पॅरामीटर कॉल्ड हाऊ अँड सबसेट. लेट मी हे पॅरामीटर्स आहेत, याच्याशी रिलेटेड थोडं तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू रीड की कोणतं पॅरामीटर कसं पास करायचं, सर लक्षात ठेवायचे का सगळे पॅरामीटर? नो. फॉलो द डॉक्युमेंटेशन. हे बघा डॉक्युमेंटेशन मध्ये तुम्हाला इथे क्लिअर की दिसेल df डॉट ड्रॉप na कोणकोणते पॅरामीटर आहेत. ऍक्सिस है, हाऊ है, थ्रीशोल्ड है, सबसेट है, इन प्लेस है, इग्नोर इंडेक्स, ये अलग अलग पैरामीटर है. इनका मतलब क्या है यहाँ दिया है. थ्रीशोल्ड क्या लेता है? रिक्वायर्स दैट मेनी na वैल्यूज कैन नॉट बी कंबाइंड विद हाउ. हाउ के साथ थ्रीशोल्ड कंबाइन नहीं कर सकते. हाउ मतलब क्या है देखिए, हाउ में एनी नहीं तो ऑल. इफ ऑल वैल्यूज आर na ड्रॉप दैट रो और कॉलम, ऐसा है. एनी का मतलब if any na values are present drop that row or column, ऐसे. म्हणजे त्या 5 मधलं एकही जर na असेल तर ते कॉलम आणि रो डिलीट कर. आणि ऑल मतलब पांचों रोज एंड कॉलम्स आपको na चाहिए, तभी वो डिलीट कर देगा. ऐसा यू कैन कंट्रोल ऑल दिस प्ले थिंग्स. सबसेट, कॉलम के नाम पास कर सकते हो आप. इफ यू आर ड्रॉपिंग रोज, those would be a list of columns to include, right? So df dot not na, is na, fill na, drop na आपण बघतोय बाकीचे. Let us see, but relevant functions are there. So next function is called a drop. df dot drop, क्या drop करना है? column is equal to drawers. So if I execute this, देखिए मेरे डेटा में make, color, odometer and price इतना ही है. You can see in my df. बट ये चेंज हुआ है क्या ओरिजिनल? क्योंकि जो भी डिलीट ऑपरेशन करता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना है? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पास करना है, तभी ना वो चेंजेस परमानेंट हो गए, राइट? सो इफ आई, दैट्स व्हाई द चेंजेस आर नॉट परमानेंट. सो दीज आर कॉल्ड व्यू लेवल चेंजेस टेक्निकली, क्योंकि ओनली आपके इस सेल के लिए वो चेंज है.
आगे के सेल में वो चेंज कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो यू कैन चेंज दैट, राइट? So let me reload all the data once again. Yeah, here. And then if I execute, हे बघा फक्त 4च तुम्हाला कॉलम दिसत आहेत. ओरिजिनली आय हॅड 5. इथे df बघू शकता तुम्ही. ओरिजिनल I have 5. So I can pass in place is equal to true to make this change permanent. True, right? Execute करा. आता df execute करा. हे बघा फक्त df प्रिंट करतोय I get only 4. doors नावाचा कॉलम डिलीट झाले माझ्या डेटा मधून, राईट? सो लाईकवाईज यू कॅन कंट्रोल व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. आता जर नेक्स्ट केस इज इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अ डुप्लिकेट, राइट? डुप्लीकेट आहेत कि नहीं फाइंड आउट करू शकता. कैसे? जैसे आपके पास इज एन था, वैसे डुप्लीकेटेड नाम का एक कॉलम फंक्शन है. इट फाइंड्स अ डुप्लीकेट वैल्यू. df डॉट डुप्लीकेटेड हेड टेल यू कैन डिफाइन, मतलब ट्रू एंड फॉल्स आप बोल सकते हो, मतलब डुप्लीकेट है या नहीं है ये देखिए ट्रू दिख रहा है. वाई? बिकॉज all these last 3 records are duplicate. You can check in original data as well. हे बघा हे चारही व्हॅल्यू डुप्लिकेट आहेत. कॅन यू सी? पूर्ण रोच्या रो डुप्लिकेट झालेत. ये देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, सब कुछ डुप्लीकेट है ना. देखिए टोयोटा 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 ब्लू ब्लू एंड ऑल दिस. तो ये भी अननेसेसरी डेटा है, राइट? So this also needs to be deleted. तो डिलीट करना इंपॉर्टेंट है. So this I can delete using duplicated नाम का जो कॉलम है और फंक्शन है. I can utilize this. देखिए सिर्फ duplicated लिखोगे, so you will get true and false boolean value, right? And then if you want to remove that duplicate, there is function called drop duplicate. But before that we need to understand की कुठला ठेवायचा आहे. keep last म्हणजे काय की मान लीजिए आपके पास ये 4 डुप्लीकेट है, इसमें से मुझे सबसे लेटेस्ट वाला रखना है, मतलब ये, क्योंकि ये सबसे आखिरी में अपडेट किया है ना मेरे कंप्यूटर में. जो भी डेटा एंट्री कर रहा है आदमी, वो 4 बार एक ही इंटर कर रहा है, बट सबसे लेटेस्ट कौन सा रहेगा? आखिरी वाला. सो आई कैन डिसाइड कि ऊपर वाले 3 डिलीट कर दो, सिर्फ नीचे वाला रखो. कैसे? बाय यूजिंग दिस पैरामीटर कॉल्ड कीप. कीप मतलब रखना, विच कीप इज इक्वल टू लास्ट, तो ये लास्ट रखेगा, बाकी सब डिलीट कर देगा. और कीप इज इक्वल टू फर्स्ट कर सकते हो, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड रखेगा बाकी डिलीट कर देगा. ऐसे यू कैन कंट्रोल यूजिंग दिस कीप पैरामीटर. और एक है सबसेट पैरामीटर. सबसेट क्या करता है? मान लीजिए यू वांट टू फाइंड आउट, अभी हमारे केस में चारों डुप्लीकेट है, एज इन ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू. बट व्हाट इफ सिर्फ 2 वैल्यूज डुप्लीकेट है, मतलब टोयोटा एंड ब्लू आर डुप्लीकेट, ये अलग है, यहाँ पे 5 डोर हैं, तो दिस कंप्लीट रिकॉर्ड इज डिफरेंट, राइट? तो ये यू कैन कंट्रोल यूजिंग सब. तो आप बोल सकते हो कि आप चेक करो मेक एंड प्राइस. मेक एंड प्राइस सेम हुआ तो ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, नहीं है तो ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं है. सो व्हाई? मतलब मान लीजिए टोयोटा का सेम प्राइस में एक गाड़ी रहता है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि टोयोटा के 3-4 गाड़ियां हैं, उनके सबका प्राइस सेम है. विल दैट बी पॉसिबल? नो, राइट? मतलब एग्जाम्पल देना है तो मारुति सुजुकी ले लो, उसका ब्रेजा आता है, मारुति सुजुकी का ब्रेजा का भी प्राइस वही है और स्विफ्ट का भी प्राइस वही है, स्विफ्ट डिजायर का भी वही है. ऐसा होता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन डू इज, आपके डेटा में ये 2 कॉलम में जो वैल्यू सेम है, तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा रो मेरा डुप्लीकेट है और गलत है. एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एंड दैट हैज टू बी रिमूव्ड to make our data clean, right? So
That's how we are changing, we are using this function duplicate, and then see, तो वो बता देगा this is 1 2 3 true है, बाकी का false है, मतलब ये duplicate नहीं है, because we are keeping last. And then how to remove? Drop duplicate. जैसे drop na drop null था, वैसे drop duplicate, और रखना क्या है? Last, right? Again, आप कोई भी delete कर रहे हो तो इसको in place true देना जरूरी है, or else it will not be a change, permanent change नहीं होगा, right? So you can drop duplicates. The next approach is, there is approach one कि कैसे values निकालना है और कैसे values delete करना है. Like if I have na values, I can delete directly, drop na. If I have duplicate, drop duplicate. But that is not the approach every time we should follow. कारण याच्याने डेटा कमी होऊन जाईल आपला खूप, राईट? और व्हॉट इफ की पूर्ण डेटा इम्पॉर्टंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो देर आर डिफरंट अप्रोच, म्हणजे वेगवेगळे अप्रोच काय आहेत की फिलिंग द नल व्हॅल्यूज. तर आय कॅन, जिथं जिथं NaN लिहिलंय तिथं मी कॉन्स्टंट नंबर भरू शकतो. समझा फॉर एग्जाम्पल मेरे गाड़ी का प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस में वहां भर सकता हूँ, राइट? एक कांस्टेंट नंबर में भर सकता हूँ, नहीं तो एवरेज नंबर में भर सकता हूँ. और व्हाट आई कैन डू इज, जो मेरे ऊपर है, एज इन मुझे NaN वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है, राइट? नैन. तो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो वैल्यू ऊपर का वैल्यू मैं नीचे भर देता हूँ. ओके, सो उससे क्या होगा कि डेटा कंसिस्टेंट रहेगा एंड आई कैन फाइंड अ बेटर रिलेशन. दिस इज वन ऑफ द अप्रोच. आपको ट्राई करके देखना है कि कौन सा अप्रोच आपके एप्लीकेशन को सुटेबल है. बट दिस इज वन ऑफ द अप्रोच. देन और एल्स दूसरा अप्रोच ये है कि यहाँ नीचे का वैल्यू भरो, और एक काम करो, सारा सब जो जो डेटा है उन सब का एवरेज ले लो, एवरेज, और वो एवरेज आप इस नल वैल्यू में भर दो, इस नल वैल्यू में, सारे नल वैल्यू में. सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज. नॉट ओनली एवरेज, मीन मीडियन मोड भी भर सकते हो आप. सो इसको थोड़ा स्टैटिस्टिक का बैकग्राउंड लगेगा आपको, और यू शुड यूज ऑल द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड प्रिंसिपल्स कि कौन सा वैल्यू भरने से मेरा डेटा सेट चेंज नहीं होगा. और एल्स ऐसा होगा कि BMW का प्राइस मिसिंग है और आपने डाल दिया 10,000 20,000, राइट? तो उससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन विल बी अ completely different or a wrong. So you should be bit careful while handling the missing data. Generally your seniors will guide you ki how to handle the data or how, but you should able to understand what are the different approach available for you to fill those NA values. Okay, so these are approach, basic two. First one is delete all the values, second one is fill, and in the fill you have again different methods: constant number, constant values, average, previous, all those things. So let us see. I'll read the data set, right? DF एक data set है, वो read कर देता हूँ. Then I will find out some unique, थोड़ा investigate करा, यूनिक कितने हैं, एन यूनिक कितने हैं, वैल्यू काउंट्स, टोटल वैल्यूड वैल्यूज कितने हैं, राइट? मतलब 380 वैल्यूड है, सॉरी पूरे कलर्स में व्हाइट कलर के कितने हैं 380, ब्लू कितने हैं 296, ब्लैक कितने हैं 94. एज इन कलर कॉलम में कितना कितना यूनिक नंबर है उनका काउंट, इट्स कॉल्ड वैल्यू काउंट, राइट? टोटल काउंट कितना 925, राइट? DF2 you can print again, make color. Then if you want to fill, जिथं जिथं ब्लँक आहे कलरच्या इथे, तिथं फिल करायचं असेल तर काय, फिल एन आहे, df colors डॉट फिल एन है. किससे फिल करना है? व्हाइट कलर से. मतलब आप बोल रहे हो कि इफ यू इन दिस एग्जांपल, in the color column wherever you find this blank, complete it with white, म्हणजे इथं व्हाईट कलर भरून टाक, असं तुम्ही सांगताय त्याला, बाय यूजिंग द फंक्शन fill na. मतलब fill na क्या करता है, जहां जहां भी ब्लैंक है वहां पे व्हाइट भर दो by using fill na. You can do that. देखिए df dot colors fill na white, right? If you execute, you will see इथं सेकंड नंबरला ब्लँक होतं, तिथे व्हाईट आलंय.
देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ का वाइट एंड वाइट इज बाय यूजिंग fill NA फंक्शन, राइट। एंड अभी काउंट देखिए 925 कंप्लीट काउंट, यू आर गेटिंग इट। नॉट ओनली वाइट, आप दूसरा भी भर सकते हो, ऐसा नहीं कि वाइट भरना है, बट yeah, you can follow that approach. df2.fill NA, df2 color count 925, in place is equal to true, क्योंकि आप डेटा मॉडिफाई कर रहे हो तो इसलिए यू शुड डू in place is equal to true। इससे क्या होता है कि it completes all the data, right? देन आप काउंट देख सकते हो 1002 आना चाहिए, बिकॉज टोटल नंबर उतने ही है हमारे इसमें। इन प्लेस ट्रू क्या करता है, डायरेक्टली ये डेटा सेट को चेंज कर देता है। fill NA 0, मतलब जहां जहां भी डेटा ब्लैंक दिख रहा है उधर डायरेक्टली 0 भर दो। दिस इज अगेन fill NA। जहां पे हमने व्हाइट भर दिया वैसे fill NA डायरेक्टली 0 कर सकते हो। वो क्या करेगा कि जहां जहां भी ब्लैंक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 0 है, ये देखिए 19943 के नीचे, 19943 के नीचे आई कैन फिल अ 0 यूजिंग fill NA, राइट। कहते हैं ना व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग बिट बाय बिट, एज इन पहिला NA नल व्हॅल्यूज बघितल्या, मग त्याचा काउंट घेतला, मग वी डिस्कस्ड टू अप्रोच, मग पहिला अप्रोच बघितला, मग आता दुसरा अप्रोच बघतोय। ओके, गुड। आप बोले सर 1 by 1 करने के बजाय आई कैन कंबाइन ऑल दिस स्टेप्स। df2 fill NA क्या करना है, मेक में होंडा भर दो, कलर में व्हाइट भर दो, ओडोमीटर में ये किलोमीटर भर दो, डोअर्स में 4 भर दो, प्राइस में ये भर दो। इन वन गो आई कैन रिप्लेस, मतलब जिस मेक कॉलम में है वहां पे होंडा भर दो डायरेक्टली, कलर में व्हाइट, ओडोमीटर में सम रैंडम नंबर मतलब 2500, राइट। डोअर्स में बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं, सो इसीलिए आई एम यूजिंग अ 4। लाइक दिस यू कैन एक्झिक्यूट, यू कॅन फिल द व्हॅल्यूज। तर कम्प्लीट व्हॅल्यूज तुम्हाला भरलेल्या दिसतील है बघा, 0 1 2, जहां जहां ब्लैंक है वहां वाली वैल्यू भर दिया गया है, राइट, बाय यूजिंग NA वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट अप्रोच व्हाट वी कैन सी इज, वन हमने जो डिस्कस किया था ऊपर वाले नीचे भरना है, मतलब 1943 को नीचे भरना है, राइट। सो दिस आई कैन डू इट। ये इसके लिए भी फंक्शन है, आपको कुछ लॉजिक लूप ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमने अभी तक सीखा है पाइथन में, you don't have to use, you have to use only functions। कोई भी आपको, you don't have to use any loop, conditional formatting, ये वो modifications not required at all। only you should know the function। that's why people use pandas, क्योंकि pandas में सिर्फ फंक्शन पता होना चाहिए आपको, कुछ लॉजिक लिखना की जरूरत नहीं है, कुछ इटरेशन करना नहीं है, कुछ कन्वर्जन नहीं है। इफ यू फॉलो दिस डॉक्युमेंटेशन, म्हणजे पूर्ण डॉक्युमेंटेशन मध्ये कोणते फंक्शन आहे ते बघितले ना, 99% of the times you will complete your task, you don't have to rely on anything। okay, only thing is you should know कि back end ला काय होतंय ह्याचं। असं नाही की फक्त कसं वर्क होतंय और कैसे फंक्शन यूज करना है ये पता चला, बट बेसिक पता ही नहीं है। okay, it is not useful। so how to fill, f fill म्हणजे फॉरवर्ड fill, जे वर आहे ते खाली येणार, फॉरवर्ड, राइट। इफ आई एक्झिक्यूट, हे बघा 1993 खाली पण 1193 आलं, क्लियर। f fill, df2 डॉट f fill, b fill म्हणजे बॅकवर्ड fill, बॅकवर्ड म्हणजे इथं इथं NA होतं, राइट, 2 नंबरला, आणि इथे खालची व्हॅल्यू वर आली आहे, बॅकवर्ड म्हणजे खालचा, खालचं व्हॅल्यू वर भरणे म्हणजे बॅकवर्ड fill, फॉरवर्ड म्हणजे वरची व्हॅल्यू खाली भरणे, वरचं खाली भरणे, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड fill। df2 डॉट f fill एवढं जरी लिहिलं तरी फॉरवर्ड होऊन जातं। तुम्हाला इथे कळले बघा NA व्हॅल्यूज आहेत, राइट, सेकंड नंबरला।
सेकेंड इंडेक्स Na, इस Na को भरना है. B fill, F fill. Not only this, mean म्हणून और mode हे सगळं तुम्ही फाइंड आउट करू शकता इजिली बाय यूजिंग मीन फंक्शन, मोड फंक्शन. प्राइस का मीन क्या है? df2 डॉट प्राइस डॉट मीन. इतना भी लिख दिया तो आपको मीन मिलेगा. मोड मतलब जो कलर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अ मोड. और वो वैल्यू आप डायरेक्टली भर सकते हो. यू कैन यूज दिस वैल्यू टू फिल द डेटा. कैसे? df2 डॉट फिल, ये वैल्यू कॉपी कर दो और भर दो इसमें. लाइक df2 डॉट फिल, जो यहाँ पे हम भर रहे हैं, राइट? df2 डॉट फिल na और ओडोमीटर और प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिखा है. इन दिस आई कैन फिल द डिफरेंट वैल्यूज, राइट? जो मीन मीडियन मोड है, कलर का भरना है, तो df2 डॉट फिल na जो कलर किया है, कलर में मीन मीडियन मोड भर दो आप. एज एन मोडियन, सॉरी, मोड व्हाइट कलर आया है, सो व्हाइट कलर आप भर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी भरा है व्हाइट से ही. सी, हाँ, हियर df2 डॉट कलर फिल na व्हाइट. और ये व्हाइट कहाँ से आया? दिस इज नथिंग बट अ मोड जो हमने फाइंड आउट किया है नीचे, राइट? डिफरेंट अप्रोच, मतलब अलग अलग अप्रोच है इसके. यू कैन follow approach whichever suitable to you. Okay, we'll come back to this point. ये matplotlib क्या है? This is, I wanted to show कि distribution of a data, but this is the graph. ये जब हम matplotlib सीखेंगे, that I will come back to this point कि ये से कैसे draw करते हैं इसको. But we'll complete the approach. In between it has come. Just a second. काही रिस्पॉन्स नाही, काय एक शब्द बोलत नाही, काय नाही. Okay. Approach 3 is replacing the values. म्हणजे व्हॅल्यूज रिप्लेस करू शकतो आपण. ओके, दिस कॅन बी नल व्हॅल्यूज म्हणा किंवा कोणतेही व्हॅल्यूज. समजा तुम्हाला 4 हॅज टू बी रिप्लेस्ड, तर तुम्ही डायरेक्टली df2 डॉट रिप्लेस हे फंक्शन वापरू शकता. इट कॅन रिप्लेस जिथे जिथे 4 आहे तिथे रिप्लेस करू शकेल. रेगेक्स इज नथिंग बट कन्व्हेन्शन आहे. कन्व्हेन्शन म्हणजे समजा आता जसं आपण रिप्लेस करतोय, राईट? तर रिप्लेस मध्ये काही पॅटर्न तुम्हाला रिप्लेस करायचा आहे. जिथं df2 डॉट रिप्लेस, पण जिथं जिथं बी अल्फाबेट आहे तिथं मला माय कार बी असं तुम्हाला टाकायचं आहे. यूज केस काही असू शकतो. समजा तुम्हाला रिप्लेस करायचं आहे की नेम ऑफ सर्टन नेम्स सच एज अनिकेत. अनिकेतला रिप्लेस करायचं आहे विथ कॅपिटल अनिकेत और विथ ए, तर ते तुम्ही df डॉट रिप्लेस हे फंक्शन वापरू शकता. और तुम्हाला जिथं जिथं नावात अंडरस्कोर देतात, मोस्टली लोक चुकून अंडरस्कोर देतात किंवा कोलन देतात, कॉमा देतात, राईट? तुमच्या डेटामध्ये किंवा नाव वगैरे भरताना किंवा फॉर्म भरताना चुकून तुम्ही नावामध्ये कोलन टाकता किंवा कॉमा टाकता और डॉट येतं, तर दॅट हाऊ टू रिमूव्ह दॅट? सो दॅट इज नथिंग बट df रिप्लेस करू शकता, रिप्लेस कॉमा विथ ब्लँक. कारण आपण जसं मोस्टली एक्सेल मध्ये करतो कंट्रोल F फाइंड अँड रिप्लेस वगैरे, तर सेम ऑप्शन तुम्ही इथे करू शकता. बट प्रॉब्लेम काय होतो, पायथन कॅनॉट अंडरस्टँड दिस कॉलन, कॉमा, अंडरस्कोर आणि बी. त्यामुळे मग तुम्हाला एक पॅरामीटर आहे कॉल्ड रेगेक्स. यू नीड टू इनेबल रेगेक्स इज इक्वल टू ट्रू. तर हे पॅरामीटर जसं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पास करतो टू चेंज इट परमनंटली, तसं रेगेक्स इज इक्वल टू ट्रू तुम्ही पास करू शकता, सो दॅट यू कॅन इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट तुम्ही रिप्लेस करू शकता. आता आय हॅव टेकन एक्झाम्पल ॲज अ कॅपिटल बी, बट तुम्ही इथं दुसरे एक्झाम्पल पण घेऊ शकता. ओके,
but only thing is you need to enable regex is equal to true. Okay, so if I execute, तर डायरेक्टली तुम्ही जिथे जिथे बी दिसते तिथे माय कार इज इक्वल टू बी झालंय. जस्ट एन एक्झाम्पल सांगतोय तुम्हाला, असं नाही की तिथं यू नीड टू रिप्लेस समथिंग. आता जिथं मला माय बाईक वगैरे असं रिप्लेस करायचं होतं, तर आय हॅव टेकन माय बाईक, राईट, माय बाईक वगैरे हे असं रिप्लेस केलेत. बट ठीक आहे, it's just an example, but in real life you have to replace all those unnecessary element जे तुम्ही आपण फॉर्म भरताना किंवा मोबाईल नंबर मध्ये +91 असं टाकतो किंवा +91 स्पेस मोबाईल नंबर टाकतो, राईट, और मोबाईल नंबरचे काही डिजिट्स मिसिंग असतात, तर हे सगळे हँडल करण्यासाठी यू शुड यूज सच फंक्शन्स. म्हणजे रिप्लेस फंक्शन +91 हे रिप्लेस करून तुम्ही ब्लँक टाकू शकता, सो दॅट तुम्हाला कम्प्लीट डेटा तुमच्याकडे 10 नंबरचेच असतील, ऍज इन यू विल हॅव ओनली 10 डिजिट्स. तर ऑल these functions, all these things you can enable using regex or using replace function, df.replace. Okay, क्लिअर? म्हणजे दिस इज हाऊ वी आर डुईंग इज, हे पांडास एवढ्या आधी शिकलं की डेटा काय म्हणायचं सिरीज आणि डेटा फ्रेम होते, बट पांडास रियल वर्ल्ड में यहाँ पे यूज होता है डेटा क्लीनिंग के लिए, किंवा डेटा फॉर्मेटिंग बोल सकते हो आप इसको, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लीन डेटा चाहिए और वैलिड डेटा आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो. ओके, pandas. Then there is a thing, we'll go shift towards operations part. मतलब pandas का आगे in real world you can use for group by and merge function. म्हणजे merge किंवा group by डेटा combine करने के लिए आप pandas का यूज कर सकते हो. As in suppose if you have example, read first, I will read the CSV. Group by is वेदर का डेटा आई एम रीडिंग, तो डे 1 न्यूयॉर्क सिटी में टेम्परेचर कितना है, विंड कितना है, इवेंट क्या हो, मतलब उस दिन बारिश हुआ कि नहीं, दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग. सिमिलरली मेरे पास मुंबई का डेटा है, मुंबई मुंबई मुंबई, पेरिस का डेटा है, राइट. तो मल्टीपल रो वाइज हर एक दिन का अलग अलग डेटा मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे. सो व्हाट आई कैन डू इट हियर, मान लीजिए आपको चाहिए कि एक सिटी वाइज मुझे चाहिए, मतलब मैं न्यूयॉर्क में ही कितना टेम्परेचर ज्यादा है, मुंबई में कितना है, पेरिस में कितना है. इफ आई वांट टू कंबाइन द डेटा, आई कैन कंबाइन यूजिंग ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, डेटा कंबाइन करता है, कंबाइन यूजिंग सिटी, कंबाइन यूजिंग डे, कंबाइन यूजिंग टेम्परेचर. सो लेट अस सी की we'll group by using city, आणि याचं एक एक्झिक्युशन इफ यू डू दिस एज इन वेदर df नावाचं एक डेटा फ्रेम आहे, इज इक्वल टू मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय फंक्शन ऐसे करोगे सिटी वाइज, तो एक्चुअल में ऐसा डेटा आपको दिखेगा. दिस इज योर ओरिजिनल डेटा, एंड ग्रुप बाय करने के बाद यू हैव समथिंग लाइक दिस न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क रिलेटेड एक डेटा फ्रेम कंप्लीट सेपरेट आपको बना के देगा पाइथन, जिसमें सिर्फ न्यूयॉर्क का डेटा रहेगा. देन जितने, बाय द वे, ये जितने जितने सिटीज है उनका डेटा है, राइट. और एक डेटा फ्रेम बनाएगा सिर्फ मुंबई रिलेटेड इव्हेंट है, अजून एक डेटा बनवेल जिथं सिर्फ पॅरिस रिलेटेड तुम्हाला डेटा है, डेटा फ्रेम है. म्हणजे आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है, उसमें से कट करके पाइथन हैज क्रिएटेड अ इंडिविजुअल सिटी वाइज डायरेक्टली डेटा फ्रेम बनाया है. यू डोंट इवन हैव टू, मतलब आपको मैन्युअली कुछ कट, स्लाइस, इंडेक्स ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. जस्ट अ सेकंड. ओके, सो इंडिविजुअल डेटा फ्रेम आप बना सकते हो बाय यूजिंग अ ग्रुप बाय फंक्शन. नॉट ओनली दिस, मान लीजिए आपको देखना है कि रेनी इवेंट कब कब हुआ, तो रेन
जिस भी दिन हुआ होगा उसके हिसाब से भी आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। मतलब रेन एंड देन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक डेटा फ्रेम में, सनी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्नो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, df डॉट ग्रुप बाय इवेंट, जैसे हमने ग्रुप बाय सिटी किया वैसे ग्रुप बाय इवेंट लिखोगे यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। बट ये डेटा फ्रेम जब भी है उसको एक्सेस करने के लिए यू नीड दिस फॉर लूप, क्योंकि इफ यू एग्जीक्यूट दिस लाइन, इसका आउटपुट ये आ रहा है यहाँ पे। लेट मी एग्जीक्यूट दिस हियर, कॉपी। देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, दिस लाइन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे इफ यू डू मैप फिल्टर रिड्यूस हायर ऑर्डर फंक्शंस इन पाइथन, उसका आउटपुट आपको ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता था, और उसे हम कन्वर्ट करते थे यूजिंग लिस्ट और टपल, राइट। सो यहाँ पे भी हमें लूप यूज करके उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब ये पूरा जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, लेट मी जूम आउट, होता है क्या जूम आउट, हाँ हो गया, यस। ये देखिए ये पूरा दिस इज नथिंग बट एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना है। ये ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है ना, ये सब इंफॉर्मेशन एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। उस मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है 0x0002133C1 ऐसे। और इसको मैं अलग अलग मुझे देखना है तो आई नीड टू यूज अ फॉर लूप। ओके, ये देखिए फॉर सिटी एंड सिटी और उसका डेटा है, राइट, किसमें है, वेदर डीएफ, मतलब वेदर अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में है। मैं क्या करूंगा, प्रिंट डेटा एंड प्रिंट सिटी करूंगा, प्रिंट द सिटी इज सिटी एंड द डेटा इज डेटा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट द टेक्स्ट। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए अभी सिटी क्या है, मुंबई, मुंबई रिलेटेड जो डेटा है वो अलग से एक डेटा फ्रेम में मुझे मिला है। न्यूयॉर्क रिलेटेड उसका डेटा अलग डेटा फ्रेम में मिला है। ओरिजिनल डेटा को उसने डायरेक्टली कट किया है विद इन द पेरिस और सिटी के हिसाब से डायरेक्टली डेटा फ्रेम उसने कट किया है। आई डोंट हैव टू डू मैन्युअली। तो इसका एडवांटेज ये है, मान लीजिए यू नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ सिटी, मतलब सारे सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था तो वो आपको मिलेगा। उससे पहले ओके गेट, बाय द वे इफ यू वांट दिस डेटा सेट, म्हणजे मतलब ये सिर्फ मुंबई का डेटा फ्रेम चाहिए तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ता है, गेट ग्रुप वेदर अंडरस्कोर df डॉट गेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप का डेटा चाहिए, मुंबई ग्रुप का, तो वो गेट करो, राइट। गेट मतलब इंग्लिश में रिकवर करना। सो गेट अंडरस्कोर ग्रुप मुंबई, तो मुंबई रिलेटेड डेटा आपको मिला। न्यूयॉर्क चाहिए तो न्यूयॉर्क, राइट। और कौन कौन से ग्रुप है, df डॉट ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप है, मुंबई का एक ग्रुप है, न्यूयॉर्क का है, पेरिस का है, ये भी आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है हर एक सिटी में, डायरेक्टली वो डेटा फ्रेम डॉट मैक्स जो हमने सीखा है ऑलरेडी, पांडास, नमपाई, सीरीज, डेटा फ्रेम सब में सीखा है, राइट। ये देखिए मैक्स निकालोगे तो मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 92, न्यूयॉर्क में 36, पेरिस में 54। आपको यू डोंट इवन हैव टू राइट एनी लॉजिक, वो डायरेक्टली जहां जिस जिस ग्रुप में मैक्सिमम है वो आपको आउटपुट में देगा। क्लियर। जिस जिस ग्रुप में मान लीजिए मिनिमम है आपको तो मिनिमम देगा आपको, df वेदर df डॉट मिन। और इंडिविजुअल वाइज आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, मतलब df डॉट इन्फो, df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट इज एन ए नल ड्रॉप डुप्लीकेट, वो सब फंक्शन आप इंडिविजुअली सिटी वाइज भी परफॉर्म कर सकते हो। वेदर df डॉट डिस्क्राइब, एग्जीक्यूट, ये देखिए सिटी न्यूयॉर्क पेरिस, फिर उससे टेम्परेचर रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आपको इधर मिलेगा।
विंड स्पीड रिलेटेड यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है। ओके, सारा इंफॉर्मेशन यू कैन एग्जीक्यूट हियर। डिस्क्राइब से साइज देखिए हर एक का, मतलब मुंबई में कितने एंट्रीज है, 4 रिकॉर्ड है। न्यूयॉर्क में कितने, 4 रिकॉर्ड्स है। पेरिस में 4 है, उनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। सो likewise you can execute there's एक्चुअली ये इन मेमोरी कैसे होता है ये देखिए। दिस इज द ग्राफ। पहले तो ये स्प्लिट करता है अलग अलग, फिर उसके बाद एवरेज निकालना है। मान लीजिए आपने निकाला है वेदर डीएफ डॉट एवरेज, तो उसका हर एक एवरेज लेगा और कंबाइन करके वापस एक डेटा फ्रेम बना के आपको आउटपुट में मिलेगा। लाइक ये देखिए, जो मिन फंक्शन है यहाँ पे मैं ये मिन मैक्स, तो इसका वर्किंग ऐसे होता है। पहले तो एक ओरिजिनल डेटा फ्रेम रहते हैं, उसको कट करता है हर एक ग्रुप में, फिर हर एक डेटा फ्रेम के ऊपर वो मैक्स है तो मैक्स, मीन है तो मीन, एवरेज है तो एवरेज, ये ऑपरेशन करता है। एंड आफ्टर ऑपरेशन जो भी आउटपुट आया है उस आउटपुट को कंबाइन करके और एक डेटा फ्रेम बनाता है और वो आपको रिजल्ट में मिलता है। सो ऑल दिस एग्जीक्यूशन हैपन्स एट द बैक एंड, डायरेक्टली बैक एंड में वो ऑपरेशंस होता है। क्लियर। तो ये इंटरनल वर्किंग है ग्रुप बाय का। यू कैन यूज फ्यू मोर थिंग्स। आप नॉट ओनली एक कॉलम पे, मल्टीपल कॉलम पे भी ग्रुप बाय कर सकते हो। सिटी एंड विंड स्पीड, राइट। ग्रुप्स देखिए, इफ यू एग्जीक्यूट, ये देखिए सिटी मुंबई एंड 5 और उससे रिलेटेड डेटा आपको मिलेगा। मुंबई एंड 12 तो उससे रिलेटेड डेटा आपको मिलेगा। मुंबई एंड 15, मतलब मुंबई में 15 डिग्री टेम्परेचर होता है और 15 डिग्री और 15 विंड स्पीड रहता है, तब क्या क्या इवेंट होते हैं वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए अभी एग्जांपल, न्यूयॉर्क में 7 मीटर पर सेकेंड जो भी यूनिट है स्पीड का, उतना तेजी से हवा चलने लगे तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। उस दिन क्या रहता है, सनी इवेंट रहता है ऐसे। सो यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन द ग्रुप। So you can combine the data and understand the patterns such as city and उसका टेम्परेचर, उस मतलब वो सिटी में उस टेम्परेचर में क्या क्या होता है, वो सिटी में उतने विंड स्पीड एज इन हवा का जो स्पीड है उसके हिसाब से क्या क्या इफेक्ट होता है, so that you can find out. Clear? So that's the use of group by. So next function what we are going to see is called a merge. Merge is combine करना, right? So one we have seen कि data frame create कर लेते पहले, roll number and physics, roll number and chemistry. Suppose you want to combine, अभी यहाँ पे है फिजिक्स के मार्क्स, यहाँ पे है केमिस्ट्री के, क्योंकि बोथ टीचर है डिफरेंट, फिजिक्स पढ़ाने वाले अलग हैं तो वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनका रिकॉर्ड वो अलग से मेंटेन करेंगे, राइट। So you want to combine, तो what you can do, df dot merge। मर्ज क्या करना है, डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2, क्योंकि डेटा फ्रेम 1 में मेरे पास फिजिक्स है, डेटा फ्रेम 2 में केमिस्ट्री है, और किसके ऊपर मैं कंबाइन करता हूँ, मतलब कॉमन कॉलम क्या है, रोल नंबर। सो आई नीड टू मेंशन हियर ऑन, ऑन पैरामीटर इज इक्वल टू रोल नंबर, किसके ऊपर कंबाइन करना है, तो ये क्या करेगा, इससे रोल नंबर उसका रोल नंबर मैच करेगा, नथिंग बट वी लुकअप ऑपरेशन, राइट। पाइथन सॉरी एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप जो करते थे, सेम ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म इन पाइथन यूजिंग pandas pd dot merge, right, roll number and physics. डायरेक्टली तुम्ही लिहिलं तर पायथन इज इंटेलिजंट इनफ की ते अंडरस्टँड करेल. You don't have to directly mention the roll number and all. If you only merge, it will understand की कशावरती combine करायचं आणि merge. But you can
explicitly specify as well. You don't have to mention. जर तुम्ही mention नाही केलं तरी चालेल. One more example, roll number and chemistry. I can merge on them. Directly तुम्ही merge करू शकता and you get a output here. Okay? रोल नंबर के ऊपर merge आप कर सकते हो. Clear? By the way, there is a type of joins also. Not only join. मान लीजिए you have two types of data. Only left side, मतलब physics में there are 4 student and chemistry के लिए 3 लोग appear हैं. और if you see the example, roll number 1 2 3 इन्होंने physics का 1 2 3 and 6 7 जिनका रोल नंबर है उन्होंने फिजिक्स का पेपर दिया है एंड रोल नंबर 1 2 3 एंड 8 9 ये लोगों ने केमिस्ट्री का दिया है, राइट? तो जब मैं मर्ज करता हूं तो वो क्या करता है, डिफॉल्ट कौन कौन सा है, 1 2 3 कॉमन है ना, उतने ही सिर्फ मुझे मार्क दिखा रहा है. देखिए 1 2 3 1 2 3. व्हाट अबाउट 6 एंड 7? एक्चुअली मुझे लिख के आना चाहिए था ना, 6 एंड 7 फिजिक्स मार्क आर, जितने मार्क है उतने 89 एंड 12, और उन्होंने केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया इसीलिए 0. सो ये कैसे कंट्रोल करना है? बाय यूजिंग जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन. बाय द वे, तुमचं एसक्यूएल झालंय का? इफ युअर एसक्यूएल इज डन, you will understand what is left and right join, or else नाही झालं. हा नाही झालं. ओके. तर तुम्हाला शॉर्टली इथं सांगतो मी व्हॉट इज जॉईन. आता जिथं कंबाईन होतंय हे बघा, आय एम कंबायनिंग बेस्ड ऑन द फिजिक्स, म्हणजे रोल नंबर आणि फिजिक्स. तर तुम्हाला फिजिक्स मध्ये जिथं अपियर झाले जेवढे स्टुडंट तेवढे जर आउटपुट मध्ये पाहिजे असेल तर व्हॉट यू यूज अ लेफ्ट जॉईन. लेफ्ट का? कारण इफ यू ड्रॉ दिस लाईन, फिजिक्स तुमच्या लेफ्ट साइडला आहे ना या लाईनच्या, त्यामुळे लेफ्ट जॉईन. इफ यू वॉन्ट स्टुडंट, म्हणजे जे स्टुडंट केमिस्ट्रीला अपियर झालेत आणि फिजिक्सला नको आहे, तर तुम्हाला काय वापरायला लागेल, राईट जॉईन. म्हणजे हे या लाईनच्या राईट साइडला आहे, त्यामुळे इथं हायलाइट झालेलं दिसतंय. हे बघा, हे सर्कल ऑरेंज मध्ये आहे कारण केमिस्ट्री वाले तुम्हाला सांगतील लेफ्ट साइडचे सगळे व्हॅल्यूज. याचा अर्थ काय, लेफ्ट साइडचे सगळे व्हॅल्यूज पाहिजे तर लेफ्ट जॉईन वापरा, राईट साइडचे सगळे व्हॅल्यूज पाहिजे तर राईट जॉईन वापरा. आणि दोन्ही व्हॅल्यूज पाहिजे असेल, म्हणजे कॉमन व्हॅल्यूज पाहिजे असेल तर इनर जॉईन. जे इथं बघा या डेटामध्ये या दोन्ही रोल नंबर मध्ये कॉमन काय आहेत, 1 2 3, मला तेवढंच मिळालंय. वाय? कारण मी इथे बाय डिफॉल्ट इनर जॉईन वापरतोय, राईट? समजा मला फक्त आय नीड एव्हरीथिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री जेवढ्या तेवढ्या सगळ्यांचा डेटा पाहिजे, तर आय शुड यूज फुल जॉईन. तुम्ही म्हणाल सर फक्त फिजिक्स वाले पोरं पाहिजेत आणि त्यांचा मार्क त्यांना केमिस्ट्री मध्ये 0 असेल किंवा अब्सेंट असेल तर ते मला पाहिजे, तर आय कॅन यूज लेफ्ट जॉईन. तर याचाच यूज इथं झालेला बघतो. हे बघा, pd डॉट मर्ज, तेच डेटा फ्रेम, पण हाऊ, कसं मर्ज पाहिजे तुम्हाला, लेफ्ट पाहिजे राईट पाहिजे, हे तुम्ही सांगू शकता. हाऊ इज इक्वल टू लेफ्ट. रन केलं तर तुम्हाला इथे दिसेल, हे बघा, फिजिक्सचे सगळे रोल नंबर कव्हर झालेले दिसतील, 1 2 3 6 7, आणि फिजिक्सला आलेत 1 2 3 6 7. ओके. मग तुम्ही म्हणाल सर त्यांचं केमिस्ट्री सर अटेंडच नाही केलं त्यामुळे त्याला NaN असं दिलंय इथे, त्यांना फक्त फिजिक्स अटेंड केलंय. तुम्ही म्हणाल मला सर केमिस्ट्रीचे पाहिजे, तर हाऊ इज इक्वल टू राईट. रन करा. हे बघा, म्हणजे ज्यांनी केमिस्ट्रीचा पेपर दिला त्यांचे मार्क आलेत आणि त्यांनी फिजिक्स दिला नाही त्यामुळे NaN म्हणजे 0, और जे काही ते अब्सेंट होते असं तुम्ही म्हणू शकता, राईट? तुम्ही म्हणाल सगळंच मला बघायचं आहे की आहेत की नाही सगळेच, तर आउटर जॉईन वापरा तुम्ही. हाऊ इज इक्वल टू आउटर. इफ यू एक्झिक्यूट तुम्हाला कळेल, हे बघा, आणि इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू केलं. इंडिकेटर म्हणजे मर्ज कोणत्या बेसिस वरती ते केले हे कळेल तुम्हाला. इथे बघा, 6 हा फिजिक्सचे मार्क आलेत, हा केमिस्ट्रीला अब्सेंट होता. 7 फिजिक्सचे मार्क आलेत, केमिस्ट्रीला अब्सेंट होता. आणि खाली 8 आणि 9 काय, यांचं केमिस्ट्रीचे मार्क आहेत
पण फिजिक्सला अबसेंट होते, हे तुम्ही सांगू शकता डायरेक्टली हाऊ. आणि इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू केलं तर मर्ज कशावरती झालं हे कळेल तुम्हाला. म्हणजे हा लेफ्ट साइडने आलाय, हा लेफ्ट साइडने आलाय, हा व्हॅल्यू राईट साइडने आलाय आणि हा राईट साइडने आलाय, असं तुम्हाला कळेल. मोस्टली हाऊ कसं कधीच नाही वापरत, ऍज इन दिस इंडिकेटर नोबडी युजेस, बट हे खूप वेळा वापरतात हाऊ. म्हणजे तुम्हाला कुठनं रेकॉर्ड आलेत हे फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके, क्लिअर. दिस इज अबाउट द मर्ज, df डॉट मर्ज. इनर म्हणजे कॉमन आलेले सगळे 1 2 3 राईट, दीज आर द कॉमन. ओके, अजून एक तिथे आहे पिव्होट टेबल म्हणून आहे, जे की अजून एक फंक्शन आहे. आपण एक्सेल मध्ये पिव्होट टेबल केलंय. होप इफ यू हॅव डन एक्सेल तर तुम्हाला कळेल की पिव्होट म्हणजे जे कॉलम जे कॉलम मध्ये डेटा आहे त्याच्या अगेन्स्ट सगळं मॅच करायचं. म्हणजे समजा की तुम्हाला ब्रांच आहे CS मेक, तर मेक वाईज पूर्ण इन्फॉर्मेशन तुम्हाला हँडल करायचं और फाइंड आउट करायचे, तर ते तुम्ही करू शकता. जसं आपण ग्रुप बाय केलं ना, सेम वे मध्ये पिव्होट पण करू शकता. समजा इथं मार्क्स मी टेबल रीड केलं अँड आय विल यूज पिव्होट pd डॉट पिव्होट टेबल. पिव्होट टेबल मध्ये काय डेटा फ्रेम 2 घेतला, इंडेक्स कशावरती ब्रांच आणि ऍग्रीगेट सम, म्हणजे ब्रांच वरती पूर्ण डेटा माझा बनव. म्हणजे जसा ब्रांच ऍज अ इंडेक्स घे आणि ब्रांच नुसार बाकी सगळे मार्क्स असेल, रोल नंबर असतील, सेक्शन असेल, ते सगळ्यांचं मला समेशन घेऊन दाखव. म्हणजे टोटल मार्क इन CS, टोटल मार्क्स किती 278 आणि 372 कम्प्युटर वाले. तर आय कॅन मर्ज दोज फंक्शन्स. सिमिलरली ब्रांच वाईज तुम्हाला काय करायचं असेल, आता ब्रांच वाईज कॉलम सेक्शन कॉलम मध्ये तुम्ही फंक्शन काढू शकता मीन, आणि व्हॅल्यू मध्ये मॅथ्स. इफ यू नो की म्हणजे एक्सेल मध्ये आपण पिव्होट टेबल पूर्ण शिकलाय तेव्हा तुम्हाला कळेल व्हॅल्यू म्हणजे काय असतं. ऍग्रीगेट फंक्शन मीन वापरलंय म्हणजे काय, याचा अर्थ काय होतो, ब्रांच CS कम्प्युटर ब्रांच मध्ये ए सेक्शन मध्ये काय ABCD हे सेक्शन आहेत, म्हणजे डिव्हिजन त्यांचे, आणि हे सगळे ब्रांच आहेत. तर याचा मिनिंग काय आहे की समजा कम्प्युटर सायन्स मध्ये ए सेक्शन मध्ये जेवढे काही पोरं आहेत त्यांचा एव्हरेज 33% आहे. कशात? मॅथ्स. मॅथ्स मध्ये जेवढे मार्क पडलेत त्याचा एव्हरेज 33% आहे. का? कारण इथे मी मीन लिहिलंय ना. इथे जर सम लिहिलं असेल तर मॅथ्स मध्ये जेवढे जेवढे मार्क पडले त्याचं समेशन झालं असतं असं. म्हणजे समजा मेकॅनिकल ब्रांच मध्ये जेवढे काय बी सेक्शन मध्ये पोरं आहेत, जे काय पोरं असतील, त्या सगळ्या पोरांचं जर मी मॅथ्स और मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट मध्ये जेवढे मार्क पडलेत त्या सगळ्यांचा एव्हरेज काढायचा असेल तर ते मी इथून काढू शकतो, विच इज 26 असं. त्यामुळे तुम्ही ऍग्रीगेट फंक्शन मध्ये सांगू शकता एव्हरेज पाहिजे, मिनिमम पाहिजे, मॅक्सिमम पाहिजे, मीन पाहिजे, आणि व्हॅल्यूज मध्ये तुम्ही कशाचे सांगू शकता, ऍज इन मॅथ्सचे पाहिजे, इंग्लिशचे पाहिजे, सायन्सचे पाहिजे, लाईक दिस. आणि वर काय लिहायला पाहिजे, सेक्शन पाहिजे किंवा ब्रांच पाहिजे, ते तुम्ही इंडिकेट करू शकता. or else what we can do, use pivot table, index branch, aggregate function max. याच्याने काय होईल, कम्प्युटर सायन्स मध्ये केमिस्ट्री या सब्जेक्ट मध्ये मॅक्सिमम मार्क किती आहेत 57. कम्प्युटर ब्रांच मध्ये कम्प्युटर सब्जेक्ट मध्ये मॅक्सिमम मार्क किती आहेत 66 असं, राईट. लाईकवाईज यू कॅन पिव्होट युअर कम्प्लीट डेटा. म्हणजे जर पिव्होट फंक्शन काय करतं की तुम्हाला सेपरेटली तुम्ही ब्रांच वाईज अनालिसिस करू शकता, डिव्हिजन वाईज अनालिसिस करू शकता, सेक्शन वाईज डेटा अनालिसिस करू शकता. तर इफ यू नो द एक्सेल मध्ये आपण हे खूप सिम्पल वे मध्ये तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता, बट सेम ऍप्लिकेशन यू कॅन यूज इन पायथन, जे आपण एक्सेल मध्ये करतोय. आणि अल्टिमेटली जे तुम्ही एक्सेल किंवा बाकीच्या ऍप्लिकेशन मध्ये करताय तेच पायथन मध्ये करता. वाय? बिकॉज डेटा खूप जास्त असतो, राईट. कारण पायथन मध्ये 10 लाख रोच्या वरती हँग होतो तुमचा एक्सेल. सो दॅट केस यू शुड डू ऑल द ऍप्लिकेशन, और जे जे एक्सेल मध्ये तुम्ही करू शकत होता ते सगळं तुम्हाला पायथन मध्ये करायचं आहे. दॅट्स वाय वी आर लर्निंग ऑल दिस फंक्शन, ग्रुप बाय, मर्ज, पिव्होट,
pivot table, right? Clear? ओके. तर याच्याशी रिलेटेड डॉक्युमेंटेशन तुम्ही फॉलो करू शकता इथून. हे डॉक्युमेंटेशनचं लिंक आहे. आणि शेवटचं वॉन्टेड टू टच अपॉन दिस, जसं हे जे सगळे तुम्ही अनालिसिस केलंय हे सगळं तुम्हाला फाईल मध्ये जर टाकायचं असेल, एक्सेल फाईल, सीएसव्ही फाईल, जसं आपण pd डॉट रीड सीएसव्ही करायचो तसं pd डॉट टू सीएसव्ही आहे. टू सीएसव्ही म्हणजे हा पूर्ण जो डेटा फ्रेम बनवलाय तो डायरेक्ट एका सीएसव्ही फाईल मध्ये जातो. और टू एक्सेल असं केलं तर हा सगळा पूर्ण डेटा फ्रेम आहे. डेटा फ्रेम म्हणजे हे जे अनालिसिस आपण केलंय हे तुम्ही एक्सेल फाईल मध्ये स्टोअर करू शकता बाय युझिंग टू एक्सेल. डेटा फ्रेम df डॉट टू एक्सेल आणि एक्सेल फाईलचं नाव द्या तुम्हाला जे एक्सेल फाईल जनरेट करायचंय ते. एक्सेल केलं, इफ आय एक्झिक्यूट, तुम्हाला माय एक्सेल हे तुमच्या फाईल मध्ये क्रिएट झालेलं दिसेल. हे बघा इथे माय एक्सेल झालंय. हे डबल क्लिक करून तुम्ही बघू शकता एक्सेल फाईल. पूर्ण डेटा एक्सेल फाईल मध्ये लोड झालेला दिसेल, राईट? लाईकवाईज यू कॅन यूज युअर नॉट ओनली एक्सेल, तुम्ही हे सगळीकडे सर्व्हर वरती लोड करायचं असेल, डेटा फ्रेम लोड करायचं असेल, कुठं काय करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता ऑल द डिटेल्स, राईट? क्लिअर? नॉट ओनली दिस, थोडे ग्राफ पण काढू शकता क्विकली. जर df डॉट गेट ग्रुप आणि प्लॉट नावाचं जर फंक्शन आहे, प्लॉट डॉट बार असं केलं तर तुम्ही डायरेक्ट बार प्लॉट वापरू शकता. बट हे खूप इन डेप्थ नाही आहे. df डॉट प्लॉट काय करायचं आहे तुम्हाला, बॉक्स प्लॉट, तर काइंड इज इक्वल टू बॉक्स. पण हे खूप बेसिक ग्राफ तुम्ही इथून बनवू शकता. पण याचंच एक्सटेन्शन जे आपण उद्या बघणार आहे कॉल्ड मॅटप्लॉटलिब अँड सीबॉर्न, तर ते ग्राफ्स आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत बिकॉज ग्राफ्स प्लॉट करण्यासाठी मॅटप्लॉटलिब अँड सीबॉर्न वापरतात रादर दॅन पांडाज. कारण पांडाज मध्ये एवढं सपोर्ट नाही आहे ग्राफचा. बट पॉसिबल आहे का? येस, तुम्ही ड्रॉ करू शकता. जसं df डॉट प्लॉट काय करायचं बार, तर लाईकवाईज यू कॅन एक्झिक्यूट और तुम्ही प्रिंट करू शकता और प्लॉट करू शकता. बट आयडियली यू शुड यूज द डिफरंट लायब्ररीज. म्हणजे स्पेसिफिक कामासाठी जे लायब्ररीज बनवलेत तेच लायब्ररीज यूज करणे इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो दॅट वी विल सी टुमॉरो. म्हणजे उद्या आपण बघूयात की मॅटप्लॉटलिब कसं वापरतात, सीबॉर्न कसं वापरतात, ग्राफ्स कसे प्लॉट करतात. क्लिअर? सो सी यू उद्या. इवन सॅटरडे आहे बट विल मीट मोस्टली ऍट द सेम टाइम. जर 8:30 ला जमत असेल तुम्हाला तर 8:30 ते 9:30 आणि थोडं एक्सटेंड करता आलं तर वी कॅन डू इट. ओके, सो थँक्यू देन. आपण इथे थांबूत आज. आय नो थोडं म्हणजे आज कमिटेड वी हॅव कवर्ड दॅट. सो थँक्यू. थँक्स अ लॉट फॉर युअर टाइम अँड पेशन्स. काही इश्यू असेल प्लीज डू प्रॅक्टिस. काही इश्यू असेल तर send me a WhatsApp or contact me on WhatsApp. Okay.